Okay, good afternoon to all of you. In the previous session, out of total 9, I think we have discussed 7 values, and in this session, definitely we are trying to cover that the remaining 2. But before going to start that the remaining 2 values, let me revise the values what we discussed before that. As you know that as a human being, along with the physical facility, we need a relation. We need a strong relation. We need a healthy relation, and which is naturally acceptable. And when we want or when we need that strong or healthy relation, definitely we need to understand what value must be there in the relationship so that our relation becomes healthy. And when we explore these things, we got to know these things. There are total 9 values are there in the relationship. Out of that, the first value, which is called as a trust, we call it a foundation value, because every relationship, it starts with this value. And what is the definition of this trust? When we have the feeling of other intent to make me happy and the prosperous for others, then we say that it's a trust. Then second value we discuss that we call it a respect. When we try to evaluate the others correctly, when we do that right evaluation of others, then definitely we feel respect, or that respect value, it is there in the relationship. And that in that again we discuss that the 3 ways when we feel that this respect. Then if we see that the third one value, we call it affection. Now what is mean by that affection? That affection is the feeling of being related to the others. म्हणजे आपण दुसऱ्यासारखेच आहोत, दुसरा आपल्यासारखाच आहे, दुसरा आपला रिलेटिव्ह आहे. When we have such kind of a feeling in us, then we say that we have that affection in the relationship. Is that? Is it right? But if I say that there is the absence of or the lack of affection feeling is there, then definitely we may have the opposition, jealousy, such kind of a feeling in us in that relationship is there. But let me clear that when this affection feeling, it comes in the relationship, when we have the first 2 feeling, that is nothing but the trust and the respect, then definitely that affection feeling, it automatically comes in us. That is my point is that. Then the fourth one value is a care. Out of total 9 value, only this value is related to the body. Because when we say that we are caring others, it means that we are caring about the nurturing and the protection of his or her body. Means to what is required to nurture the body, to protect the body, that things we are going to, or we have the responsibility and the commitment of that things. Then we say that we have the, or we care about that the person is there. That is my point. So the care is the feeling of a responsibility and the commitment for the nurturing and the protection of body of my relative. आता या ठिकाणी माय रिलेटिव्ह याचा अर्थ आपले संबंधी किंवा नातेवाईक असाच नाही, इतर कुठलाही मानव ज्याला आपण, आता मी अपेक्षांपासून आपण पुढे आलोय. अपेक्षण म्हणजे आपण काय म्हणतोय की दुसरा माझा रिलेटिव्हच आहे, दुसरा व्यक्ती हा माझा रिलेटिव्ह आहे, म्हणून हा शब्द इथं आलेला आहे. फक्त त्याचा अर्थ फक्त आपले नातेसंबंध, संबंधी किंवा नातेवाईक, रिलेटिव्ह असा घेऊ नका. That every person, every human being, when we have the feeling of a responsibility and the commitment for the nurturing and the protection of a body of my relative, then we say that the care is there. Is it right? Then fifth one value we discuss that it's a guidance. Is it right? So the guidance is the feeling. आता care मध्ये बॉडीची काळजी घेतली गेली होती, and now in the guidance we are taking care of self by ensuring the right understanding and the right feeling in the self. आता या ठिकाणी सेल्फची केअर केली जाते. And what is mean by the guidance? The guidance is the feeling of responsibility and the commitment for the development of a self. सेल्फची डेव्हलपमेंट करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा त्याची कमिटमेंट
हे फिलिंग ज्यावेळेस आपल्यामध्ये आहे त्यात इट मीन्स दॅट द गायडन्स फिलिंग इज दॅट. सो हाऊ वी कॅन डेव्हलप दॅट सेल्फ विथ द राईट अंडरस्टँडिंग अँड द राईट फिलिंग इन द सेल्फ ऑफ माय रिलेटिव्ह. म्हणजे दुसऱ्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग असण्यासाठीचे जे काही माझे एफर्ट्स आहेत, असण्यासाठी जे काही माझी फिलिंग आहे, दॅट वी कॉल इट्स अ गायडन्स. ओके. Then sixth one value is the reverence, Shraddha. In one line, when I want to define that the reverence, then we can define like that. It's a feeling of acceptance for excellence. Now, excellence means what? Excellence म्हणजे नेमकं काय ते पहिल्यांदा व्यवस्थित लक्षात घ्या. Excellence means all positive things over there. Means that person is always in a continuous happiness and the prosperity. The person is having right understanding. The person is having the right feeling. Everything is that. And we know that in a God, we always consider that excellence is that. That's why we have the reverence about it. Is it right? म्हणजे श्रद्धा म्हणतो त्या ठिकाणी आपण. So the reverence is the feeling of acceptance for excellence. मग ते excellence किती एक्सटेंड पर्यंत अचीव केलेले त्या पर्सनने, इट डझंट मॅटर, बट वी आर एक्सेप्टिंग दॅट एक्सलन्स. गेट इट माय पॉइंट. म्हणजे जसं की आपले आई वडील आपल्यासाठी दिवस रात्र काम करत असतात, आपल्या प्रगतीसाठी काम करत असतात, आपल्यासाठी सर्व गोष्टी प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करत असतात. इट मीन्स दॅट इज ऑल्सो दॅट एक्सलन्स. अँड वेन वी हॅव द फिलिंग, म्हणजे आपल्यामध्ये ज्यावेळेस ते फिलिंग असेल की आपले आई वडील आपल्यासाठी म्हणजे माझ्यासाठी ह्या सर्व गोष्टी प्रोव्हाइड करण्यासाठी दिवस रात्र काम करत आहेत, दॅट इज देअर एक्सलन्स. आणि ज्यावेळेस ते माझ्यामध्ये फिलिंग आहेत, इट मीन्स दॅट माझ्या त्यांच्या प्रती श्रद्धा आहे. गेट इट माय पॉइंट. दॅट एक्सलन्स. मग ते किती फिजिकल फॅसिलिटी आपल्याला प्रोव्हाइड करतायत, आपला सेल्फ किती डेव्हलप करतायत, इट डझंट मॅटर, बट दे वर्क ऑन दिस डायरेक्शन. That is my point is that. So that excellence is the state of a continuous happiness with the completeness of understanding in a harmony and the living in harmony at 4 levels. Once we achieve the excellence, it continues. Excellence is something definite, something absolute. बघा आता श्रद्धा म्हणजे काय लक्षात आलं का व्यवस्थित? बघा, रेव्हरन्स. मग आता तुम्ही तुमची शिक्षकांप्रती पण श्रद्धा असू शकते, आपली शिक्षकांप्रती पण श्रद्धा असू शकते, कारण आपल्याला माहिती आहे की आपले शिक्षक हे आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग, राईट फिलिंग, एज्युकेशनल ग्रोथ याच्यासाठी ते एफर्ट्स घेत राहतात. म्हणजे ते अप टू सर्टन लेवल दे गायडेड अस, दॅट वी कॉल इट्स अ रेव्हरन्स. मग त्यांच्याबद्दल जे आपल्या मनामध्ये जे फिलिंग आहे, वी आर ऍक्सेप्टिंग फॉर देअर एक्सलन्स. म्हणजे ते चांगलं त्यांच्यामधले जे काही पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत हे आपण ज्यावेळेस ऍक्सेप्ट करतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रेव्हरन्स. दिस इज माय पॉइंट. लक्षात घ्या. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अ गौरव. इट्स अ ग्लोरी. मीन्स व्हॉट? इफ समवन हॅज टेकन द एफर्ट्स फॉर हिज ऑर हर एक्सलन्स. जसं की मी एक्झाम्पल सांगितलं होतं की क्लासमध्ये फर्स्ट येण्यासाठी एका विद्यार्थ्यांनी एफर्ट्स घेतलेत. मग ते घेतले गेलेले एफर्ट्स हे ज्यावेळेस आपण ऍक्सेप्ट करूया ऍज अ थर्ड पर्सन म्हणून, देन वी हॅव द फिलिंग ऑफ ऍक्सेप्टन्स. दोज हू हॅव मेड द एफर्ट फॉर देअर एक्सलन्स, दॅट फिलिंग इज कॉल्ड द ग्लोरी. म्हणजे आपण ज्यावेळेस ते ऍक्सेप्ट करू की बाबा आपल्या एका मित्रानं खूप एफर्ट्स घेतलेत आणि त्याच्यामुळे तो क्लासमध्ये टॉप आलेला आहे, की ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग असेल, इट मीन्स दॅट फिलिंग इज नथिंग बट द ग्लोरी. म्हणजे आपण त्याचा गौरव करतोय. इज दॅट क्लिअर? मग ते फक्त क्लासमध्ये फर्स्ट येणे म्हणजे ही एक एक्झाम्पल आहे. लक्षात येत आहे? मग सपोज आपल्या भावानं आपल्यासाठी एखादी चांगली गोष्ट केली, त्याच्यासाठी एफर्ट्स घेतले. म्हणजे एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपला मोठा भाऊ आहे, आपल्या मोठ्या भावानं आपल्याला सायकल चालवण्यासाठी एफर्ट्स घेतलाय. मग आपल्याला ते माहिती आहे की मला सायकल चालवण्याच्या पाठीमागं सर्वात मोठा हात असेल तर तो आपल्या भावाचा आहे. हे ज्यावेळेस माझ्यामध्ये फिलिंग असेल, डेफिनेटली वी हॅव द फिलिंग ऑफ अ ग्लोरी. गेट इट माय पॉइंट? दिस इज माय पॉइंट इज दॅट. सो फॉर दोज पीपल हुम वी कॉल्ड ग्रेट पीपल, ज्या व्यक्तींना आपण ग्रेट पीपल म्हणतोय,
त्या ग्रेट का आहेत ह्याचा जर आपण थोडासा विचार केला तर ते ग्रेट एकाच गोष्टीमुळे आहेत की त्यांनी त्यांचं टार्गेट अचीव करण्यासाठी खूप एफर्ट्स घेतलेले आहेत आणि त्यांच्या एफर्ट्स साठी आपल्यामध्ये जे काही फिलिंग आहे दॅट इज नथिंग बट द ग्लोरी. म्हणून तर आपण आज सचिन तेंडुलकरचं नाव घेतो, लता मंगेशकरचं नाव घेतो, सगळ्या ग्रेट पीपलचं आपण नाव घेतो कारण त्यांनी स्वतः एफर्ट्स घेतलेले आहेत आणि ते फिलिंग आपल्यामध्ये आहे, ते आपण ऍक्सेप्ट केलंय की त्यांच्या एफर्ट्स मुळे ते आज त्या पोझिशनला आहेत. दॅट इज कॉल्ड द ग्लोरी. नाउ आय थिंक in the previous sessions I have given the one small task to you that to understood about the gratitude. Am I right? कृतज्ञता, ज्याला मराठीमध्ये आपण कृतज्ञता म्हणतो. Can anybody share something, anything what you know about that the gratitude? Yes. काय सांगू शकता तुम्ही ग्रॅटिट्यूड कशाला म्हणू शकतो आपण? Am I audible? Yes, sir. Okay, let me explain. सपोज तुम्हाला पोहायला येत नाही किंवा तुम्हाला सायकल चालवता येत नाही किंवा सर्वप्रथम ज्यावेळेस आपण लहान होतो त्यावेळेस आपल्याला एबीसीडी येत नव्हती आणि ती एबीसीडी येण्यासाठी काही व्यक्तींनी एफर्ट्स घेतलेले आहेत. म्हणजे काय की आपल्या एक्सलन्ससाठी आपल्याला ती गोष्ट येण्यासाठी भरपूर व्यक्तींचा त्याच्यामध्ये सहभाग आहे. तर त्या सर्व व्यक्तींसाठी आपण कृतज्ञ असतो. Is it right? Please try to remember these things. एखादी गोष्ट आपल्याला माहित नाहीये, एखादा कन्सेप्ट आपल्याला माहित नाहीये, एखादी टेक्नॉलॉजी आपल्याला माहित नाहीये, एखादं स्किल आपल्याला माहित नाहीये, एखादी आयडिया आपल्याला माहित नाहीये आणि ती समजून सांगण्यासाठी किंवा आपल्यामध्ये येण्यासाठी ती गोष्ट कितीतरी व्यक्ती असतील, मग ते आई वडील असतील, ते टीचर्स असतील, आपले मित्र असतील, आपले भाऊ बहीण असतील, आपले रिलेटिव्ह असतील, हे सर्व व्यक्तींनी ती गोष्ट आपल्यामध्ये येण्यासाठी जे काही एफर्ट्स घेतलेले आहेत म्हणजे आपल्या एक्सलन्ससाठी दुसऱ्या व्यक्तींनी घेतले गेलेले एफर्ट्स याचं ज्यावेळेस आपण फिलिंग करतो, हे ज्यावेळेस आपण ऍक्सेप्ट करतो तर ते फिलिंग म्हणजे ग्रॅटिट्यूड होय, कृतज्ञ होय. फॉर एक्झाम्पल की आता मी असं म्हणेल की मला 4th स्टँडर्ड्स मध्ये एबीसीडी येत नव्हती, ती 5th स्टँडर्ड्स मध्ये येऊ लागली. त्यावेळेस ज्या शिक्षकांनी माझ्यासाठी एफर्ट्स घेतले त्या शिक्षकांच्या प्रती माझ्यामध्ये जे फिलिंग आहे त्याला आपण म्हणणार ग्रॅटिट्यूड. गेट इट माय पॉइंट? ज्यावेळेस मी 1st स्टँडर्डला होतो त्यावेळेस मला डिजिट्स म्हणजे अंकगणित माहित नव्हतं. त्या ज्या शिक्षकांनी मला ते शिकवलं माझ्यासाठी, माझ्या एक्सलन्ससाठी, त्या शिक्षकांच्या प्रती माझ्यामध्ये जे फिलिंग आहे ते म्हणजे ग्रॅटिट्यूड. गेट इट माय पॉइंट? मग ते आपले पॅरेंट्स असू शकतात, आपले भाऊ बहीण असू शकतात, एव्हरीवन, एव्हरी ह्युमन बीइंग, दोज हु हॅव टेकन दॅट एफर्ट्स फॉर माय एक्सलन्स, that we call that feeling, when we accept that feeling we call it a gratitude. Now try to read it. The gratitude is the feeling of acceptance for those who have made the effort for my excellence. म्हणजे माझ्या एक्सलन्स साठी ते किती पर्सेंट असू शकतात, ज्या व्यक्तींनी ते एफर्ट्स घेतलेले आहेत माझ्या एक्सलन्स साठी, मग ते त्या व्यक्तींच्या प्रती माझ्यामध्ये जे काही फिलिंग आहे, जे मी ऍक्सेप्ट केलेलं की त्यांच्यामुळं मी हे शिकलो, त्यांच्यामुळं मी या स्टेजवरती आहे, दॅट फिलिंग वी कॉल इट ग्रॅटिट्यूड. इज इट दॅट क्लिअर? Yes or no? Yes, sir. Yes. So in our life there may be so many people. बघा आपल्या आयुष्यामध्ये, कारण आपण ज्यावेळेस जन्माला आलो त्यावेळेस आपल्याला सगळ्या गोष्टी येतच नव्हत्या, बरोबर, ऍक्च्युअली काहीच येत नव्हतं. आपण हळूहळू शिकत गेलो, सगळं बोलायला शिकत गेलो, जेवायला शिकत गेलो, लक्ष देते, अभ्यास करायला शिकत गेलो, अभ्यासामध्ये भरपूर गोष्टी शिकत गेलो, त्याच्या व्यतिरिक्त सायकल चालवायला शिकलो, गाडी चालवायला शिकलो, पोहायला शिकलो, खेळायला शिकलो. ह्या
प्रत्येक गोष्टीमध्ये कुठल्या ना कुठल्या व्यक्तीचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे आणि हे आपण ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे, कारण हे आपण स्वतःहून शिकलेलो नाहीये. बोलायला सुद्धा आपण स्वतःहून शिकवलं, आपल्याला शिकवलं गेलंय. प्रत्येक गोष्ट आपल्याला शिकवली गेलेली आहे. Is that clear? So there may be so many people who have been of help to us in the process of understanding harmony and living in harmony. So we have this feeling of a gratitude for them. म्हणजे ज्या व्यक्तींचं कॉन्ट्रीब्युशन माझ्या एक्सलन्स साठी आहे, त्या व्यक्तींच्या प्रती माझ्यामध्ये काय असणार आहे, ग्रॅटिट्यूड फिलिंग असणार. दॅट इज द पॉइंट. The gratitude is a significant of a feeling in the development of a relationship. म्हणजे काय की ज्या वेळेस आपल्यामध्ये ते फिलिंग आहे, गेट इट माय पॉइंट, इट मीन्स दॅट वी आर ट्राइंग टू डेव्हलप द रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉंग. पण असं जर झालं, एक एक्झाम्पल घ्या की आपल्याला पोहायला येत नाही, आपल्या एका मित्रानं आपल्याला पोहायला शिकवलं आणि आपल्यामध्ये ते फिलिंग आहे की मी शिकलोय पोहायला, किंवा कुणीही मला पोहायला शिकवलं नाहीये, पण शिकवलं तर ऍक्च्युअली दुसऱ्यानेच. परंतु जर आपल्यामध्ये जर असं फिलिंग आहे, इट मीन्स दॅट वी आर नॉट हॅव्हिंग द फिलिंग ऑफ ग्रॅटिट्यूड, कारण त्याचा आपण अभ्यास किंवा व्यवस्थित थिंकिंग केलेलं नाही, असं मी म्हणेन. That is nothing but the gratitude. Everyone understood these things? What is meant by the gratitude? Yes, sir. So here is a one point. Baga, it's my experience, the students are always confused in between these 2 points. One is the glory and another one is the gratitude. ते एकाच एक्झाम्पल न सांगतो बघा. तर ते एक्झाम्पल असं आहे की सचिन तेंडुलकरनं स्वतः खूप एफर्ट्स घेतलेत म्हणून तो आज बेस्ट क्रिकेटर म्हणून ओळखला जातोय. हे ज्यावेळेस आपण ऍक्सेप्ट करतोय, दॅट इज नथिंग बट द ग्लोरी, त्याचा आपण गौरव केल्यासारखा आहे. पण सचिन तेंडुलकर बेस्ट क्रिकेटर होण्यासाठी ज्या गुरूंनी एफर्ट्स घेतले, ते त्याचे गुरुच्या प्रती सचिन तेंडुलकरची असणारी फिलिंग म्हणजे ग्रॅटिट्यूड. इज इट दॅट क्लिअर? Yes, sir. लक्षात आलं? ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड. नाउ हियर देयर आर टोटल 9 feelings are over and the last one feeling we call it's love, prem. And now here I say that this is the complete value. आता जसं की आपण ट्रस्टला फाउंडेशन व्हॅल्यू म्हणत होतो, का तर त्या व्हॅल्यू पासून रिलेशनशिप स्टार्ट होत होते. आता याला आपण कंप्लीट व्हॅल्यू म्हणतोय, म्हणजे या ठिकाणी ते रिलेशनशिप स्टॉप होते असा अर्थ आहे का? नाही. याचा अर्थ असा आहे की ज्यावेळेस आपल्यामध्ये हे सर्वच्या सर्व 8 फिलिंग या रिलेशनशिप मध्ये असतील, तर बाय डिफॉल्ट हे 9th वन फिलिंग त्या रिलेशनशिप मध्ये असणार आहे. दॅट इज नथिंग बट द लव्ह. वी कॉल इट अ प्रेम. दॅट्स वाय वी कॉल इट अ कंप्लीट व्हॅल्यू. म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यू ज्या ठिकाणी असणार आहे, ज्या रिलेशनशिप मध्ये असणार आहेत, त्या रिलेशनशिप मध्ये बाय डिफॉल्ट हे फिलिंग असणार आहे. अँड दॅट इज नथिंग बट द फिलिंग. आता बोलायचं झालं तर याच्याबाबत आज समाजामध्ये खूप गैरसमज आहे. आपल्यामध्ये आहे, इतरांमध्ये पण आहेत. खूप गैरसमज आहेत आणि ते गैरसमज हे दूर होण्यासाठी या सब्जेक्टचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे. दॅट इज माय पॉइंट. कारण त्या गैरसमजमुळे आज समाज किंवा समाजातल्या व्यक्ती यांना त्रास सहन करावा लागतोय, यांना खूप प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. हे तुम्ही एक्सपिरियन्स केलेला असाल. गेट इट माय पॉइंट. तर नेमकं ही फिलिंग, ही व्हॅल्यू नेमकी काय आहे ते आज तुम्ही व्यवस्थित लक्षात घ्या. किंबहुना मी पण ते व्यवस्थितरित्या तुमच्यापर्यंत मांडू शकणार नाही, कारण तेवढा जास्त अभ्यास या बाबत माझा पण असू शकणार नाही. आय एम ऑल्सो जस्ट लाईक यू ॲज अ लर्नर. पण लेट मी ट्राय टू इलॅबरेट, try to explore this feeling here in front of you. Is it right? So now let me try to explore this feeling here. Now, as I say that this is the complete value. When I say that it's a value, it means that it's a feeling. And when we say that it's a feeling,
what it comes in a picture, self or body? When I say that it's a feeling, what it comes in a picture, self or body? What is your answer? Self. It must be self. Because the body doesn't know the feeling. Only the self knows the feeling. It means that this complete value, we call it a love or prem, it's related to the self, not related to the body. Do you understand these things? Yes. But now the today's problem is that everyone understand that this value is related to the body. This is our misunderstanding. That is my first point. Here you need to understood the one thing. This complete value, love, is related to the self, not related to the body. Body doesn't comes in this picture here. But nowadays, what we know about this value, what we know about this love, this is, we are given the more focus, or 99% we are given the focus on the body. आपण फक्त बॉडीच्या स्वरूपामध्ये या फिलिंगचा विचार करतो, या व्हॅल्यूचा विचार करतो. बट this is our misunderstanding, is that this is my first point. Let me clear this first point first. Is it right? So here we say that this is a feeling, and this feeling is related to the self only. In body doesn't comes into the picture. And if you try to understood this line very clearly, in depth, definitely you can understand the correct meaning of this value, which is called as a love. Now, how we define that this value? The love is the feeling of being related to everyone. आता इथं तुम्ही पुन्हा अजून एकदा कन्फ्युज होऊ शकता बघा. अफेक्शन म्हणजे पण the feeling of being related to the others, and love is nothing but the feeling of being related to that everyone. Then what is the difference between that affection and that love? Get it my point? But let me clear that the one thing here. Here the one word is make the difference between that the affection and the love. That affection means we are being related, म्हणजे दुसरा व्यक्ती, म्हणजे आपण फक्त एका व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये बोलताना बोलतोय किंवा दुसरा व्यक्ती पण माझ्यासारखा आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अफेक्शन. बट ज्यावेळेस आपल्यामध्ये हे फिलिंग आहे की सर्वजण, एव्हरीवन इज रिलेटेड टू मी, दॅट इज कॉल्ड एज अ लव्ह. म्हणजे आपल्यामध्ये ज्यावेळेस ते फिलिंग असेल की सर्व व्यक्ती, सर्व मानव, सर्व पशु, सर्व पक्षी, everyone, whatever the present on this world, everyone is related to the me. When we have such kind of a feeling in us, then we say that this value is nothing but the love. बघा किती वेगळा अर्थ आहे याचा. And what we know about this value, is it right? It means that when we have all the feelings, the trust, respect, care, guidance, every feeling, then definitely we reach to that the last one feeling, we call it a love. And the statement in a one line, the statement it is given, the love is the feeling of being related to everyone, to all. It starts from affection. ते अफेक्शन पासूनच चालू होतं, कारण आपण अफेक्शन मध्ये एका व्यक्तीला आपलं मानतोय, बरोबर आहे. विच हॅज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड. इफ दिस फिलिंग एक्सपांड, म्हणजे अफेक्शनच्या पुढे जाऊन थोडा ब्रॉडर व्ह्यू केला, लार्ज व्ह्यू जर केला, then definitely we come to reach to this value is that. If this feeling expands to many and ultimately to all, it is the feeling of love. So we began with the feeling of affection and completed with the feeling of a love. That is why the love is called as a complete value, because all values are comes together here. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये ट्रस्ट असेल आपल्या रिलेशनशिप मध्ये, ज्यावेळेस रिस्पेक्ट असेल, केअर असेल, गायडन्स असेल, ग्लोरी असेल, ग्रॅटिट्यूड असेल, तर डेफिनेटली that value, the ninth one value, it comes in that relationship is there. That's why we call it a complete value.
Is it that clear? But nowadays, if you observe that, we are just focusing towards the body, and we are considering we are having the love towards the body. This is our total misunderstanding is that. म्हणजे आपण फक्त बॉडीचा विचार करतोय आणि बॉडीच्या वरून आपण ती व्हॅल्यू लादण्याचा प्रयत्न करतोय. ती आपली मिसअंडरस्टँडिंग आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट so many, or I say that the large misunderstanding in every human being is that. But it's my actually the opinion is that everyone need to understand this value clearly, then definitely you can understood these things there. आपण किती मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये आहोत हे सगळ्यांना लक्षात आहे. Is it that clear? So love is the feeling of being related to all. Love is expressed in the form of compassion. The feeling of a love is for all, and it is expressed to whomsoever comes in contact. म्हणजे ते एक्सप्रेस पण केलं जाऊ शकतं, परंतु त्या एक्सप्रेस करण्याच्या मेथड्स पण नॅचरली ऍक्सेप्टेबल हव्यात. कारण आता जर तुम्ही बघितलं सोसायटीमध्ये हाऊ वी कॅन एक्सप्रेस दॅट द लव, सो डेफिनेटली देर आर definitely very different methods are there which are not naturally acceptable. Get it my point? This is the thing here. Okay, so everyone please try to understand all these total 9 values. Do the reading of all these 9 values, try to understood and try to implement in the relationship is there. So definitely the point is that the what we expect actually our ultimate aim is our relationship must be strong, our relationship must be healthy. Definitely we can fulfill this, or we can achieve that stage is that. Okay, now the next point is the right feeling within myself or from the others. Right feeling, how this right feeling it comes within myself, in a self first. The question is that म्हणजे माझ्यामध्ये ते राईट फिलिंग कसं येऊ शकतं, कसं आणलं जाऊ शकतं, किंवा इतरांमध्ये राईट फिलिंग कसं येऊ शकतं. सो बाय just now we discussed that the total 9 values in the relationship, if you understood these 9 values correctly, then definitely the right feeling it comes within us. म्हणजे काय की ट्रस्ट म्हणजे काय सर्वप्रथम लक्षात येणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर रिस्पेक्ट काय, केअर हे कशाशी रिलेटेड आहे, लव हे कशाशी रिलेटेड आहे, या सर्व व्हॅल्यूचा ज्यावेळेस आपल्यामध्ये चांगल्या प्रकारे अभ्यास असेल, याचे कन्सेप्ट ज्यावेळेस सगळे क्लिअर असेल, देन अँड देन ओनली दॅट राईट फिलिंग इट कम्स इन माइंड. पण आपल्यामध्येच जर सपोज या 9 व्हॅल्यूच्या बाबत जर मिसअंडरस्टँडिंग असेल, तर डेफिनेटली द राईट फिलिंग इट विल नॉट कम्स इन अवर माइंड इज दॅट. दिस इज माय पॉइंट इज दॅट. म्हणजे आपल्याला या 9 व्हॅल्यूचा अभ्यास चांगल्या प्रकारे करावा लागणार आहे, ते व्यवस्थित समजून घ्यावे लागणार आहे, तर आपल्यामध्ये राईट फिलिंग क्रिएट येऊ शकतात. दॅट इज द पॉइंट हियर. विथ दिस बॅकग्राउंड वी कॅन आस्क अवर सेल्फ विच कॅन हॅव द कंटिन्युटी, म्हणजे राईट फिलिंग इन माय सेल्फ or the getting right feeling from others. What is in a continuity? So definitely first we need to evaluate first ourselves. We need to investigate to ourselves first, and based on that the right feeling in myself which must be in a continuity. म्हणजे ते आपण कायम क्रॉस चेक करत राहिलं पाहिजे. दिस इज द कंटिन्युअस प्रोसेस. कारण ते फक्त एका मिनिटासाठी राईट फिलिंग आलं आणि दुसऱ्या मिनिटासाठी येईल का नाही याची गॅरंटी नाहीये. त्यासाठी आपल्यामध्ये कंटिन्युअस क्रॉस चेकिंग होत राहिलं पाहिजे की बाबा माझ्यामध्ये राईट फिलिंग आहे का नाही, माझ्यामध्ये ट्रस्ट आहे का नाही, माझ्यामध्ये रिस्पेक्ट फिलिंग आहे का नाही, ग्रॅटिट्यूड फिलिंग आहे का नाही, ग्लोरी फिलिंग आहे का नाही, अँड देन लास्ट लव फिलिंग आहे का नाही. हे आपण कायम कंटिन्युअस स्वतः पहिल्यांदा चेक केला पाहिजे. आणि ज्यावेळेस आपल्याला असं वाटेल की नाऊ वी आर ॲट दिस स्टेज, we are doing the right feeling in myself continuously, then we need to share these values to others. पहिल्यांदा आपण सेल्फ डेव्हलप केला पाहिजे या अँगल मध्ये. आणि ज्या वेळेस आपण या स्टेजला पोहोचू
की आता आपला सेल्फ डेव्हलप झालाय किंवा राईट फिलिंग आपल्यामध्ये येत आहे, राईट अंडरस्टँडिंग आपल्यामध्ये आहे, then we need to, this is our responsibility, we need to try to develop other self also. This is our responsibility. म्हणजे पहिला प्रेफरन्स कशाला जातोय? सेल्फ डेव्हलपमेंटला जातोय, आणि दुसरा प्रेफरन्स जातोय तो दुसऱ्याचा सेल्फ डेव्हलपमेंट करण्यासाठी. बट द मोस्ट ऑफ द टाइम्स बघा, आत्ताची जर परिस्थिती जर तुम्ही बघितली किंवा थोडा एक्सपिरियन्स केला, तर आपण सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी महत्व देत नाही, पण दुसऱ्याकडून मात्र एक्सपेक्टेशन करतो की त्यानं माझ्याबरोबर चांगलं राहिलं पाहिजे, त्याचं माझ्याबरोबर चांगली वागणूक पाहिजे, त्यानं माझ्याबद्दल चांगला विचार केला पाहिजे. बट हॅव यू चेक, हॅव यू थिंक करेक्टली, हॅव यू इव्हॅल्युएट करेक्टली टू द अदर्स, डू यू हॅव दॅट द राईट फिलिंग इन सेल्फ? नो. वाय? बिकॉज वी ऑलवेज कन्सिडर, आपण एका मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये असतोय. कोणत्या मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये असतोय? की आय एम द बेस्ट, म्हणजे मी चांगलाच आहे, मी चांगलाच विचार करतोय, माझे थॉट्स चांगलेच आहेत, असा मी विचार करतोय विदाउट डुईंग दॅट इन्व्हेस्टिगेशन. बघा, प्रत्येकाला आपण वाईट आहे हे असं वाटत नाही कधीच, किंवा आपला विचार चुकतोय हा असं कधीच वाटत नाही. आपल्याला फक्त एवढंच वाटतं की दुसरा चुकतोय, दुसऱ्याचा विचार वाईट आहे, किंवा दुसऱ्याचं वागणूक व्यवस्थित नाहीये. बट हॅव यू एव्हर थॉट अबाउट युअरसेल्फ? दिस इज द पॉइंट. कारण आपल्याला बघितलं आता याच्यामध्ये, आपण पहिला प्रेफरन्स हा कशाला दिला गेला पाहिजे? फॉर द सेल्फ डेव्हलपमेंट, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा दुसऱ्याकडून एक्सपेक्टेशन केलं पाहिजे, द गेटिंग द राईट फिलिंग फ्रॉम अदर्स, आणि त्याच्यासाठी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, त्याच्यासाठी आपले एफर्ट्स असणार आहेत. बट टुडेज सिच्युएशन इज डिफरंट. Without doing the self development, without having the right feeling in myself, we are expecting the right feeling from others. That is the point. म्हणजे आपण स्वतःकडे पहिला प्रेफरन्स देत नाही, आपण फक्त दुसऱ्याकडून राईट फिलिंगचे एक्सपेक्टेशन ठेवतो. दॅट इज द मिसअंडरस्टँडिंग हिअर. The answer is quite obvious that there can be the continuity of right feeling if it is from within and based on the right understanding. म्हणजे आपलं पहिलं जे काय आन्सर असणार आहे ते काय असणार आहे? की वी मस्ट हॅव द राईट फिलिंग इन आवर सेल्फ फर्स्ट. बट जनरली वी डू कीप मेकिंग एफर्ट्स फॉर गेटिंग द राईट फिलिंग फ्रॉम द अदर्स इन अ कंटिन्युटी. म्हणजे काय की एक्झाम्पलच द्यायचं झालं तर, सपोज एखादा व्यक्ती ज्यावेळेस मुलाला सांगतोय, एका लहान मुलाला सांगतोय की बाबा तंबाखू खाणं चुकीचं आहे, बरोबर आहे, पण तो स्वतःच जर तंबाखू खात असेल तर ते सांगण्याचा अधिकार आहे का त्याला? सपोज आपल्याला एखादा आपला मित्र सांगतोय की चहा पिणं चुकीचं आहे, पण तोच चहा पित असेल तर? गेट इट माय पॉइंट? माझा सांगण्याचा अर्थ लक्षात आला का तुमच्या? की फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टँड अवर सेल्फ फर्स्ट. सेल्फला पहिल्यांदा डेव्हलप केलं पाहिजे. आपण ते करतोय का बघा. भरपूर वेळेस आपल्याला पण हे एक्सपिरियन्स आलेले आहेत की आपण फक्त दुसऱ्याला सांगतो, सांगणं फार सोपं आहे. म्हणून इथं काय म्हणलेलं आहे? द गेटिंग राईट फिलिंग फ्रॉम अदर्स. कारण सांगतो कारण आपल्याला ते एक्सपेक्टेशन असते की दुसऱ्याकडून आपल्याला राईट फिलिंग असलं पाहिजे, पण आपल्यामध्ये राईट फिलिंग आहेत का नाही याच्यासाठी आपल्याकडे वेळ नाही, किंवा आपण किंबहुना वेळ देत नाही. दॅट इज अवर प्रॉब्लेम इज दॅट. इज इट राईट? सो दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टूड. Get it my point? So it's my or the conclusion of this part is that you need to develop yourself first and then you can expect from others. That is the point. Is it right? The role of physical facility in the fulfillment of a relationship. आता हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे बघा. आतापर्यंत आपल्यामध्ये पण पुन्हा याच्याबद्दल थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग आहे. म्हणजे काय की आपल्यामध्ये असा समज आहे की ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी ही खूप आहे त्याचे रिलेशनशिप स्ट्रॉंग आहे. और असं पण आपल्यामध्ये एक फिलिंग आहे की ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी ही खूप आहे म्हणजे जो श्रीमंत आहे त्याच्याबद्दल सर्व लोक त्याच्याबरोबर रिलेशनशिप मेंटेन करायचा प्रयत्न करतात. बट लेट मी क्लिअर दॅट द वन थिंग, द फिजिकल फॅसिलिटी, दोन गोष्टी कायम लक्षात ठेवायच्यात बघा. कोणत्या दोन गोष्टी? एक म्हणजे बॉडी आणि दुसरा म्हणजे सेल्फ.
आता मला सांगा फिजिकल फॅसिलिटी ही कुणाची नीड आहे? बॉडीची. रिलेशनशिप कुणाची नीड आहे? सेल्फची. मग फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे बॉडीच्या नीडनं आपण सेल्फची फुलफिलमेंट होणार आहे का? नो. दॅट इज द पॉइंट. हेच आन्सर आहे त्याचा. म्हणजे खूप श्रीमंत असला म्हणजे सेल्फची रिक्वायरमेंट कंप्लीट होते नाही. लक्षात येत आहे? म्हणजे बॉडीची गरज वेगळी आहे, त्याचा पार्ट वेगळा आहे, सेल्फचा पार्ट वेगळा आहे. द रिलेशनशिप इज द नीड ऑफ अ सेल्फ. फिजिकल फॅसिलिटी इज द नीड ऑफ अ बॉडी. So we cannot say like that the physical facility can fulfill the need of a self. It's not possible. पण आपल्यामध्ये ते मिसअंडरस्टँडिंग आहे. आपल्यामध्ये मिसअंडरस्टँडिंग असं आहे की मी जर खूप श्रीमंत झालो, माझ्याकडे जर खूप फिजिकल फॅसिलिटी झाली, तर डेफिनेटली सगळेजण माझ्या बरोबर चांगले रिलेशनशिप मेंटेन करतील. दॅट इज द पॉइंट. दिस इज द थिंग्स. परंतु हे व्यवस्थित लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता तुम्ही या स्टेजवरती पोहोचलेला आहात, तुम्हाला माहित आहे की फिजिकल फॅसिलिटी ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे, रिलेशनशिप ही आईची रिक्वायरमेंट आहे. एवढं समजलं तरी या प्रश्नाचा आन्सर तुम्हाला मिळून जाईल किंवा तुमचं हे कन्फ्युजन दूर होऊन जाईल. इज इट राईट? सो वी कॅन नाउ सी दॅट द फिजिकल फॅसिलिटी हॅज लिमिटेड रोल टू प्ले इन द फुलफिलमेंट ऑफ अ फिलिंग ऑफ अ ह्युमन रिलेशनशिप. आता इथं मी म्हणलंय की व्हेरी लिमिटेड रोल, आणि आतापर्यंत मी म्हणत होतो की फिजिकल फॅसिलिटी नीड ऑफ अ बॉडी. पण आपल्याला माहिती आहे की रिलेशनशिप मध्ये एक व्हॅल्यू आहे, केअर, विच इज रिलेटेड टू द बॉडी. मग त्याच्यामध्ये थोडासा भाग हा फिजिकल फॅसिलिटीचा येतो. म्हणजे काय की आपल्याला माहिती आहे केअर म्हणजे काय की नर्चरिंग अँड द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी. मग नर्चरिंग करणे म्हणजे काय? पोषण करणे. बरोबर आहे. मग ते पोषण करण्यासाठी चांगला आहार द्यायचा झाला त्या बॉडीला, त्याचं पालन पोषण चांगलं करायचं झालं, त्याचं प्रोटेक्शन करायचं झालं म्हणजे थंडीमध्ये उबदार कपडे त्याला पाहिजेत, त्याच्यासाठी डेफिनेटली फिजिकल फॅसिलिटी हवे. मीन्स ओनली फॉर दॅट व्हॅल्यू वी से दॅट इट्स अ लिमिटेड रोल टू प्ले द फुलफिलमेंट ऑफ अ ह्युमन टू ह्युमन रिलेशनशिप. परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या राहिलेल्या 8 व्हॅल्यूज आहेत विच आर रिलेटेड टू सेल्फ, इट मीन्स दॅट द फिजिकल फॅसिलिटी विल have the very limited role in the human relationship. Is that is the point. Is it right? So to fulfill the feeling of a care, बघा तो पॉइंट आला बघा, the physical facility is certainly required. म्हणजे केअरची जी काही फिलिंग आहे त्याची फुलफिलमेंट होण्यासाठी आपल्याकडे थोडीशी फिजिकल फॅसिलिटी आवश्यक आहे. फॉर द अदर दॅन द फिलिंग ऑफ अ केअर, द फिजिकल फॅसिलिटी हॅज अ सिम्बॉलिक रोल टू प्ले. इज इट राईट? Then the next point is the my participation value in the family. आता त्याच्यावरती थोडासा फोकस घेऊया आपण. आतापर्यंत आपण सेल्फ आणि बॉडीशी रिलेटेड बोललो, आता फॅमिलीच्या बाबतीमध्ये बोलूया. My participation value in the family. But before proceed further, let me ask that the one simple question: what is mean by value? What you say? Feeling. Okay, very good. Anyone else? आतापर्यंत आपण व्हॅल्यू हा शब्द भरपूर वेळेस यूज केला. You don't know what is meant by that value. Let me ask that the one question. आता एका एक्झाम्पल वरून तुम्हाला ती त्याचा अर्थ लक्षात येतोय का बघा. Do you know the chalk? Yes. Duster, chalk, blackboard, in that chalk. बरोबर आहे? Yes. तुम्हाला माहित आहे. For what purpose the chalk is prepared? Right. Just to write on the board. बरोबर आहे? Yes. जर या पर्पज साठी जर चॉक तयार केला असेल, पण त्या चॉक मुळे जर आपण बोर्डवरती लिहू शकलो नाही तर त्याची व्हॅल्यू आहे का? No. म्हणजे what is the value of a chalk? When we try to write with the help of chalk on the board, then the chalk having its value. लक्षात आला अर्थ? म्हणजे ज्या वेळेस त्याचा मेन पर्पज, त्याच्या पाठीमागच्या मोटो ज्यावेळेस तो चॉक फुलफिल करेल, कारण त्याचा मेन पर्पज काय की बोर्डवरती लिहिता आलं पाहिजे,
याची फुलफिलमेंट जर चॉक कडून झाली तर चॉकला व्हॅल्यू आहे. अदरवाईज जर आपण लिहू शकलो नाही चॉकनं त्या बोर्डवरती, त्याला काहीतरी व्हॅल्यू आहे का? No, sir. No, sir. This is one example. My second one example. Now you know that two-wheeler, four-wheeler. Is it right? So, What is the basic purpose of two-wheeler? Just to go from one place to another place. एवढंच आहे ना? ह्याच्यापेक्षा वेगळं काय आहे का? त्याच्यामध्ये स्टेटस येतं का? त्याच्यामध्ये फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे काय पोस्ट येते का? नाही, फक्त एकाच पर्पज साठी ती टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर तयार केलेले आहेत आणि तो बेसिक पर्पज जो आहे तो एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत जाण्यासाठी. जर आपण टू व्हीलर वरून किंवा टू व्हीलरचा यूज करून जर एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत जाऊ शकत नसेल तर त्या टू व्हीलरची व्हॅल्यू आहे का? no, sir. Means for what purpose that is prepared, so definitely the fulfillment from that thing should be there, then and then you will get that value. हा दुसरं एक्झाम्पल झालं. आता तिसरं एक्झाम्पल असं सांगतोय, ऍज अन फॅमिली मेंबर, वन ऑफ द फॅमिली मेंबर, म्हणजे माझ्या फॅमिली मधला मी एक फॅमिली मेंबर आहे. Definitely when I say that I am the one of the family members, so definitely the certain responsibilities I have about my family. पण मी त्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेतल्या नाही. म्हणजे काय की मी फॅमिली मेंबर बरोबर भांडण करतोय, त्यांचं ऐकून घेत नाही, त्यांना समजून घेत नाही, कसंही माझं बिहेवियर आहे त्यांच्याबद्दल, मग त्यामध्ये माझ्या त्या फॅमिलीमध्ये किंवा माझ्या फॅमिलीमध्ये माझी व्हॅल्यू असेल का? No, sir. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे ज्यावेळेस मी म्हणतोय की ही माझी फॅमिली आहे त्यावेळेस सर्टन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इट ऑटोमॅटिकली कम्स टू मी. म्हणजे ते बाय डिफॉल्ट आपल्याकडे ऑटोमॅटिक येतात. म्हणजे काय की फॅमिलीसाठी आपल्याला जे काही चांगलं करायचं आहे, म्हणजे काय की बाबा आई वडिलांचं ऐकलं पाहिजे, त्यांना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, भाऊला मदत केली पाहिजे, बहिणीला मदत केली पाहिजे, त्यांचं समजून घेतलं पाहिजे, मदतीच्या वेळेस त्यांना मदत केली पाहिजे. दॅट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. इज इट राईट? पण मी हे करत नसेल तर माझी व्हॅल्यू असेल त्या ठिकाणी? Yes. That is called as a value. The value in short, I say that for what is the basic purpose behind that particular thing, if that basic purpose is fulfilled from that thing, that is called as a value. जसं की चॉक कडून बोर्ड वरती हे लिहिलंच गेलं पाहिजे, टू व्हीलर कडून एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत हे जाताच आलं पाहिजे. ऍज अन फॅमिली पर्सन म्हणून माझ्याकडून फॅमिलीच्या रिलेटेड असलेल्या गोष्टी ह्या फुलफिल झाल्याच पाहिजे. इट मीन्स दॅट ज्या अर्थी आपण म्हणतोय की चॉक कडून बोर्ड वरती लिहिलं गेलं पाहिजे, मीन्स द चॉक मस्ट हॅव द लार्जर पार्टिसिपेशन इन द रायटिंग ऑन द बोर्ड then the two wheeler having the largest participation to move from one place to other place. And as a family member, I must also have my large participation towards the fulfillment of a family need. Then I have that value. That is called as a value. Get it my point? So my participation when it is in a larger order in my family, it means that is my value is there. Understand? Try to understand it. Means my participation in my family is to ensure harmony in a family, ensure mutual happiness, ensure justice in a family. म्हणजे ज्या अर्थी मी ऍज अ फॅमिली मेंबर म्हणतोय मला स्वतःला, त्या अर्थी माझा बेसिक पर्पज असा आहे की त्या फॅमिलीमध्ये मी हार्मोनी मेंटेन केली पाहिजे, त्याच्यासाठी माझे एफर्ट्स पाहिजेत. मी म्युच्युअल फुलफिलमेंट म्हणजे मी पण आनंदी राहिलं पाहिजे, माझे फॅमिली मेंबर पण आनंदी राहिले पाहिजे, त्याच्यासाठी माझे एफर्ट्स हवे आहेत. माझ्या एन्श्युअर जस्टिस म्हणजे फॅमिलीमध्ये प्रत्येकाला व्यवस्थित न्याय असला पाहिजे, त्याच्यासाठी माझं एफर्ट्स पाहिजे. म्हणजे या सर्व गोष्टींमध्ये ज्यावेळेस माझं कॉन्ट्रीब्युशन असेल, इट इज नथिंग बट माय व्हॅल्यू इन माय फॅमिली. मग ते किती पर्सेंट मध्ये असेल, इट्स डिपेंड्स.
Percentage doesn't matter, but my contribution should be there. Is it right? So how it can be possible? Ensuring the right feeling in myself as well as in the other family member. आता हे राईट फिलिंग कसं असणार आहे? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केअर, गायडन्स, रेव्हरन्स, ग्लोरी, ग्रॅटिट्यूड अँड द लव्ह. या 9 व्हॅल्यू ज्यावेळेस आपल्या रिलेशनशिप मध्ये असतील, फॅमिली मेंबर मध्ये असतील, आपल्यामध्ये असतील, त्यावेळेस डेफिनेटली राईट फिलिंग असणार आहे इन माय सेल्फ. दिस विल लीड माय हॅपीनेस. म्हणजे पहिल्यांदा मी हॅपी असणं गरजेचं आहे. मी जर दुःखी असेल तर मी माझ्या फॅमिली मेंबरला आनंदी कसा ठेवू शकतो? दॅट इज द पॉइंट. कारण त्या ठिकाणी म्युच्युअल हॅपीनेस पाहिजे. आणि म्युच्युअल हॅपीनेस कॉन्सेप्ट काय सांगतोय? की मी पण सुखी पाहिजे, मी पण आनंदी पाहिजे, दुसरा पण आनंदी पाहिजे. पण जर आपण असा विचार करत असेल की मी दुःखी असलं तर चालेल, परंतु माझे फॅमिली मेंबर आनंदी असले पाहिजे, दॅट इज द रॉंग थिंग. दिस इज माय पॉइंट. सो द एक्सप्रेशन शेअरिंग दीज फिलिंग विथ अदर, म्हणजे पहिल्यांदा मी सुखी राहिलं पाहिजे आणि त्यानंतर माझे एफर्ट्स हे माझे फॅमिली मेंबर सुखी आणि आनंदी राहण्यासाठी असले पाहिजे. Expression these feelings with the others. When the other is able to make the right evaluation of these feelings leads to his or her happiness. म्हणजे ज्यावेळेस दुसरा व्यक्ती पण त्याच्यामध्ये राईट फिलिंग एन्श्युअर करेल, म्हणजे राईट फिलिंग असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा, त्यावेळेस तो आणि ती सुद्धा हॅपी राहू शकते. thus leading to the mutual happiness. म्हणजे ज्यावेळेस दोन्हीही व्यक्तीकडून याचं एन्श्युअर होईल की आपल्यामध्ये राईट फिलिंग आहे, आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असेल, तर आणि तर दोघेही सुखी असू शकतात, दोघेही आनंदी असू शकतात आणि ते लीड करणार आहे म्युच्युअल हॅपीनेसला. त्यालाच म्युच्युअल हॅपीनेस म्हणतात. द माय पार्टिसिपेशन इज टू हेल्प टू द अदर इन देअर सेल्फ इव्हॅल्युएशन, सेल्फ डेव्हलपमेंट. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ माय व्हॅल्यू इन द फॅमिली. बघा, आपला रोल पण फॅमिली मेंबर, ॲज अ फॅमिली मेंबर म्हणून लक्षात येणं फार महत्वाचं आहे. आणि समाजामध्ये आपण असे कितीतरी प्रसंग बघतो की ज्यांना त्यांचा स्वतःचा रोलच पहिल्यांदा व्यवस्थित लक्षात येत नाही ॲज अन फॅमिली मेंबर म्हणून. आपल्या घरामध्ये असेल, दुसऱ्यांच्या घरामध्ये आपण एक्सपिरियन्स केलेला असेल. सो वी नीड टू अंडरस्टँड, म्हणजे ते पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे आणि ते शेअर पण करता आलं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण थोडेसे एफर्ट्स घेतले. सो डेफिनेटली आता थोडंसं आपण सेल्फ कडून फॅमिलीकडे चाललेलो आहे. आता पुढची स्टेप्स आहे आपली. विथ दिस the preparation in the family, I have that ability to participate meaningfully in the larger society, in the neighborhood, in the community and so on. म्हणजे ज्यावेळेस माझ्यामध्ये हे फिलिंग आहे, कोणतं फिलिंग? की पहिल्यांदा माझ्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आहे, त्यानंतर मी एन्श्योर करतोय की आपल्या फॅमिली मेंबर मध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आहे, त्याच्यासाठी एफर्ट्स करतोय. मग हे ज्यावेळेस माझ्यामध्ये असेल तर डेफिनेटली बियॉन्ड दॅट फॅमिली, मग मी सोसायटीमध्ये सुद्धा माझं कंडक्ट तसंच असेल. त्यानंतर सोसायटी झाल्यानंतर नेचरसाठी, होल एक्झिस्टन्ससाठी सुद्धा मी त्याच अँगलनं, त्याच डिरेक्शननं माझे एफर्ट्स असणार आहेत. ही पुढची स्टेप झाली. आता पुन्हा फॅमिली पासून पुढची स्टेप म्हणजे सोसायटी, सोसायटी पासून पुढची स्टेप्स म्हणलं तर ती झाली नेचर अँड द एक्झिस्टन्स. इज इट राईट? सो विथ दिस लेट मी स्टॉप हिअर. ओके. And I think I declare that here our third topic is over. The small part which is not included in the third topic, that will be I'm going to cover in the next session, and then we move towards the last one topic which is related to the nature and that existence. Okay.